بھی پیپلز پارٹی کے ٹریک پر، ضمن انتخابات اور سینٹ الیکشن میں میدان خالی نہ چھوڑنے کا فیصلہ۔ مریم نواز کی فضل الرحمان سے آج اہم بیٹھک شیڈول۔ خواجہ آصف کی گرفتاری اور حکومت مخالف تحریک پر بات چیت ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے حکومتی اتحادیوں سے رابطوں کا آغاز۔ سعید غنی، مرتضی وہاب، وقار مہدی اور تاج حیدر پر مشتمل وفد آج ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد جائے گا۔ جے عالم کے فنکشنل لیگ کے سینئر رہنماؤں سے بھی رابطے۔ نون لیگ آزاد کشمیر کے یوم تاسیس کی تقریب، کارکنوں کا جوش و خروش دیدنی۔ پارٹی پرچموں کی بہار، مریم نواز، احسن اقبال، وزیر اعظم آزاد کشمیر اور دیگر رہنما اسٹیج پر موجود۔ نیب ان ایکشن، اسلام آباد کی احتساب عدالت سے خواجہ آصف کا ایک روزہ راہداری ریمانڈ لاہور منتقل کیا جائے گا۔ 2-2.5 سال سے نون لیگ کو توڑنے کی کوششیں جاری، نواز شریف کو چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے، لیگی رہنما کا دعویٰ۔ میں دو سال سے بھگت رہا ہوں انکوائری جو ہے، پہلے پنڈی میں، پھر اس کے بعد لاہور میں۔ ہم سب کو جو ہے پچھلے 2-2.5 سال سے کہا جا رہا ہے جب سے میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا ہوا پارٹی کو توڑنے کے ایفرٹس جو ہیں وہ تو جاری اور ساری ہیں پچھلے 2-2.5 سال سے کہ میاں نواز شریف کو کمزور کیا جائے۔ جناب خواجہ محمد آصف صاحب کی گرفتاری، پاکستان میں اس وقت جو نیب گردی جاری ہے اس کا تازہ شاہکار ہے۔ یہ انکوائری جو اسلام آباد نیب آفس میں چلی، پنڈی اسلام آباد آفس نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اسے لاہور نیب کو ٹرانسفر کیا تاکہ وہ سیاسی طور پہ مقدمہ بنائے اور خواجہ صاحب کو گرفتار کرے، جو کہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ بے بنیاد کیس میں خواجہ آصف کی گرفتاری، نیب راولپنڈی کے ہاتھ کھڑے کرنے پر مقدمہ لاہور منتقل کیا گیا۔ حکومت پی ڈی ایم کی تحریک سے گھبرا چکی، اوچھے ہتھ کنڈوں سے عمران حکومت نہیں بچے گی، احسن اقبال کو یقین۔ لیگی دور میں خواجہ آصف کے اثاثوں میں 10 گنا اضافہ، 5 سال میں اثاثے بڑھ کر 120 ملین تک کیسے پہنچے؟ رسیدیں تو دینا ہوں گی۔ لیگی رہنما معصومیت کا ڈھونگ رچا رہے ہیں، شہباز گل کا رد عمل۔ یہ استعفے نہیں ہیں، یہ لطیفے ہیں۔ یہ پہلے ہی کہا تھا، آج ہم انہیں چیلنج کرتے ہیں۔ نیا سال شروع ہونے والا ہے، 31 دسمبر سے پہلے آپ استعفے دے دیں تاکہ نئے سال کا آغاز اسمبلیوں سے گند صاف ہو، اسمبلیوں سے گند صاف ہو، نیا سال ہیپی نیو ایئر جو ہے وہ ہم سب کو پھر بول سکیں تاکہ یہ لوگ جو ہے اسمبلیوں سے نکلیں۔ ان کے استعفے مکمل طور پر لطیفے بن گئے ہیں۔ نئے سال کا آغاز، اسمبلیوں سے گند صاف، استعفے دیں فوراً قبول کریں گے۔ لانگ مارچ پہلے بھی بہت دیکھ چکے، دوبارہ کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ملکی مفادات پر مذاکرات اور بات چیت کے لیے تیار ہیں، این آر او نہیں ملے گا، سینیٹر فیصل جاوید۔ پیپلز پارٹی کے باؤنسر سے نون لیگ اور مولانا کے خواب چکناچور، پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ فضل الرحمان اور مریم نواز سیاست کے 12ویں کھلاڑی، ان کی سیاست بے روزگاری میں غیر معینہ مدت کے لیے توسیع ہو چکی۔ شبلی فراز۔ استعفوں اور لانگ مارچ کا ڈرامہ تماشا بن چکا، پی ڈی ایم کا شیرازہ بکھر رہا ہے، اپوزیشن انتشار پھیلا کر ذاتی ایجنڈے کی تکمیل چاہتی ہے۔ ملکی خزانے پر ہاتھ صاف کرنے والوں کو حساب دینا ہوگا، وزیر اعلیٰ پنجاب۔ شہزادے کے وار پر مولانا اور راج کماری کی سیاست آر پار، پی ڈی ایم کا غیر فطری اتحاد طبعی موت مر چکا۔ سیاسی مخالفین جاگتے میں خواب دیکھنا چھوڑ دیں اور حقیقت کا سامنا کریں، فردوسہ شکاوان۔ کورونا
कोरोना का दूसरा स्पेल खतरनाक, मजीद 55 अफराद जान से गए। अब तक 10,047 अमवात, 2,155 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 4,77,240 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 37,080 हो गई। कोरोना वैक्सीन की जल्द दस्तयाबी के लिए हुकूमत के मैन्युफैक्चरर से राब्ते। वजारत सेहत, NITB और नादरा के इश्तराक से नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम तैयार। खुदकार तरीके से मरीजों की रजिस्ट्रेशन होगी NCOC। सुप्रीम कोर्ट का सिंध में तमाम सरकारी अराजी वागुजार कराने का हुक्म। जमीनों का रिकॉर्ड भी तलब। बताया जाए अब तक कितने रफाही प्लॉट्स वागुजार कराए गए। सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तामीरात की भरमार है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद। किडनी हिल तजावुजात का केस। सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर कराची को गैर कानूनी तामीरात 2 हफ्ते में खत्म कराने का हुक्म। अमल दरामद रिपोर्ट भी पेश करने की हिदायत। गैर संजीदा रवैये पर तौहीन अदालत का नोटिस दे देंगे चीफ जस्टिस के रिमार्क। सिंध में गैस का बहरान, कराची वालों का सख्त इम्तिहान। आज से 3 दिन के लिए CNG स्टेशंस को गैस की फराहमी मुअत्तल। प्रेशर कम होने से घरेलू सारिफीन को भी शदीद मुश्किलात का सामना। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए बुरी खबर। बिजली की कीमत में 1 रुपया 6 पैसे फी यूनिट इजाफा। सारिफीन पर 8 अरब 40 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। अक्टूबर नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कीमत बढ़ाई गई। पाक फ़ज़ाइया मुल्क के दिफा के लिए एक कदम और आगे। JF-17 के डबल सेट तैयारों की आज से बेड़े में शमूलियत। ब्लॉक 3 भारत के हासिल करदा राफेल से बेहतर। अहम संगे मील अबूर करने पर चीन के शुक्रगुजार हैं एयर चीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद दानिश। मैं हूं मरियम ज़ीशान और मैं हूं मर्दराज। दुनिया हेडलाइंस अपने मुलाहिजा की वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको बराह रास्त ले चलते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की है, ये वो देखते हैं। उन सब को कंफर्म कर दिया गया, तमाम कंट्रैक्ट पे मुलाजमीन को फिल फॉर कंफर्म कर दिया गया। बस यार 250 जो पार्क हैं उनको फिल फॉर जो है 240 2 महीने के अंदर अंदर रेनोवेट किया जाए, उनको बहाल किया जाए। और इसमें सबसे अहम ऐलान करने लगा हूं, तमाम मुल्कों के वीज़े इंटीरियर मिनिस्ट्री में 1 जनवरी से, जिसमें चीन और अफ़गानिस्तान भी शामिल है, ऑनलाइन होगा। और जो दूसरा वीज़ा है उसको 1 तारीख से ख़त्म कर रहे हैं। इसमें करप्शन थी, ये शिकायतें थी कि चाइना के वीज़े और एक्सटेंशन में और अफ़गानिस्तान के वीज़े और एक्सटेंशन में पैसे लिए जाते थे, इसलिए मैनुअल वीज़ा ख़त्म हो जाएगा। और जो 54,000 लोगों ने जमा कराए हुए हैं उनको मिलेगा, और जो 54,000 चाइना वाले और 41,000 दूसरे, बाकी जो है वो सारा 191 के 91 मुल्कों को ऑनलाइन वीज़ा दिया जाएगा। और तीनों मेन लेडीज़ क्लब भी और कल्चरल क्लब भी, कल्चरल कम्प्लेक्स जो है उसको बहाल करने का फ़ैसला किया है। और CDA में बहुत ज़बरदस्त, आमिर साहब भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और शकील साहब मेरे साथ रेलवे से आए हैं। और सारा बोर्ड जो है मज़दूरों की बेहतरी के लिए, मैं मज़दूर यूनियन को मंगल को नहीं, बुध को, अगली बुध को इंशाल्लाह अपने दफ्तर बुलाऊंगा। ये तो हैं जो हमने अभी फैसले किए हैं, जिसमें आपसे बातचीत होगी। IG पे प्रिंसिपल रोड का काम शुरू करने का फ़ैसला किया गया, और उसमें जो इंटरचेंज हैं
जो सेवंथ रोड की वो भी बन जाएंगी, 7th एवेन्यू इंटरचेंज बनाने का भी फैसला किया है, और दूसरा बड़ा ये फैसला है जी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के काम को भी तेजी से शुरू किया जाएगा। पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस मैं ज़बरदस्त करूंगा जुमे के रोज़ पेशावर में इंशाअल्लाह। इंतज़ामी सवाल एक ही सवाल है कि जो मैं कहता था अल्लाह ने वो पूरा किया है कि पीपल्स पार्टी सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। इसका मतलब ये है कि वो ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा ले रही है। बाकी जो कायमा का कल गिरफ्तारी हुई है उस पर आपने सवाल पूछने होंगे। ये सारे एक्सपोज हो गए हैं, मनी लॉन्ड्रर और इनके अकाउंटों में पैसे, और ये क्यों लेते थे कायमा